صحابہ کرام بھوک اور فاقے میں خشکیوں کا سفر کر رہے ہیں، سمندروں کا سفر کر رہے ہیں، اب تو ہوائی جہاز میں بھی کھانا کھا کر جانا۔ বলতেছেন যে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন তো জলপথে স্থলপথে ভুকা ফাঁকার মধ্যে কামের তাকাজা পুরা করছেন, এখন তো আমাদের এত কোনো কষ্ট নাই, হাওয়াই জাহাজের মধ্যেও খানা খাইয়া আমরা সফর করতে পারি। اب تو اس اجتماع سے تبوک کی طرح سے سارے مجمع کو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ বলতেছেন যে এখন তো এই ইজতেমা থেকে তবুকের মতো, তবুকের যুদ্ধে যেরকম সবাই কত কঠিন অবস্থায় কত কোরবানির সাথে সফর করছেন, বলতেছেন যে আমরা সবাই তবুকের মতো এই ইজতেমা থেকে পুরা দুনিয়ার মধ্যে সফর করার জন্য বাহির হয়ে যাওয়া যায়। تبوک کے موقع پر 3 صحابی، کوئی زیادہ عذر بھی نہیں تھا اور وہ ٹھہر گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر پوچھا، ان میں تینوں میں سے ایک کا نام لیا، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلتے، ہر تقاضے پر نکلتے، ایک مرتبہ نہ نکل سکے، ایک مرتبہ نہ نکل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب ابن مالک نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ کسی نے کہا جی وہ تو منافق ہو گیا۔ سرکار نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ واپس آتے آتے مدینہ منورہ میں جماعت واپس آ گئی اور وہ نہ پہنچ سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ناراضگی آئی، یہاں تک کہ 50 دن تک اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو سرکار میرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں۔ یہاں تک کہ میرے بزرگوں، غسان بادشاہ کا خط آ گیا، دعوت نامہ آ گیا، اور کس چیز کا؟ نصرانیت کی دعوت آ گئی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ دو، نصرانی ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ کا خروج چھوٹنا، ایک موقع پر نہ نکلنا، میرے بزرگوں باطل جرات کر لیتا ہے، باطل کو جرات ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہی معاملہ 2 آدمی کے ساتھ اور ہوا، وہ 3 نہیں گئے تھے، 3 نہ جا سکے تھے، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ 2 صحابی اور تھے اور سچے پکے ایمان والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کے لیے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی یہ غلطی معاف فرمائی۔ میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں پورا مال لگانے والے، اللہ کے راستے میں آدھا مال لگانے والے، اسی تبوک کے موقع پر، اور اللہ کے راستے میں 1/3 مال لگانے والے۔ 1/3 مال تو ہر موقع پر عام صحابہ نے لگایا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی زندگی پڑھنے سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ سال کا حساب لگانے سے اندازہ لگتا ہے کہ سالانہ 4 مہینے صحابہ باہر کے تقاضوں پر ہوتے تھے، سالانہ 4 مہینے باہر کی نقل و حرکت پر ہوتے تھے، اور 8 مہینہ مدینہ منورہ اور اس کے ماحول کے تقاضے پر ہوتے تھے۔ میرے بزرگوں، جو جتنا زیادہ قربانی دے گا اور اپنا سرمایہ اور اپنا مال لگائے گا، اپنی جان کھپائے گا، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی درجے کا اس کو ایمان بھی حاصل ہوگا، اسی درجے کا اس کو توکل بھی حاصل ہوگا، اسی درجے کا اس کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا، اسی درجے کی دینداری بھی اس کے اندر آئے گی۔ ایمان میں جس قدر کمال پیدا ہوگا، اتباع میں اور اطاعت میں بھی کمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ان کا ایمان اس درجے کا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے
تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ بات فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تمام تکلیفوں میں اور غم میں شریک ہے، اور اندر سے داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ کاش کے مکہ چھوڑ کر یہاں سے نکلنے کا حکم آ جاتا تو حضور کی تکلیفیں کم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبوت کے راستے میں اور ایمان کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا ہے. اوذیت فی اللہ ما اوذی احد قبلی، مجھے جتنا اسلام کی راہ میں ستایا گیا میرے پہلے کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دوپہر کے وقت میں سرکار تشریف لے گئے اور ہجرت کا حکم آ گیا. ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ کے لیے ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی. یہ 2 جگہ ہیں، آپ ان 2 شہروں میں سے 2 جگہوں میں سے جس کو پسند فرما لیں اس کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. ہجرت سے اللہ کے راستے کی اور اللہ کی نسبت سے گھر بار چھوڑنے کی ایک بڑی بات اور ایک بڑا مقصد اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دینا چاہتے ہیں، اپنی محبت تمام محبتوں میں غالب کرنا چاہتے ہیں. میرے بزرگوں، آدمی کو محبت ہی چلاتی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کے راستے کی جدوجہد کی محبت تمام محبتوں پہ غالب آ جائے تو پھر میرے بزرگوں پھر کیا ہوگا؟ اطاعت کامل حاصل ہوگی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے نکل جائیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے ہم بچ جائیں گے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہجرت کا بڑا مقصد ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا مقصود ہے. چنانچہ ہجرت فرض قرار دے دی گئی اور ایک ایک ایمان والے جو بھی ایمان لاتا جدھر بھی ہوتا دنیا میں وہ ہجرت کر کے مدینے جاتا. میرے بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر کچھ باتیں کہنی ہے اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں سے، گھر والوں سے تھوڑا علیحدہ ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور آپ میرے گھر کے بچے بچی اور گھر والوں سے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کوئی بات نہیں، آپ سب کے سامنے فرمائیں. چنانچہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی میں اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. حضرت اسماء حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس دن دیکھا اپنے باپ کو روتے ہوئے. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے باپ خوشی میں رو رہے تھے. ہم نے اس دن سمجھا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. چنانچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر ہجرت فرما گئے اور ہجرت شروع کر دی آپ نے. اور وہ دن بھی یاد کیجئے جب آپ اپنے بستر مبارک سے ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ باہر کے مجمع کو نہ دیکھیے، آپ ایک مٹھی مٹی لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے آپ اس مٹی کو لوگوں پر ڈال دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے ذریعہ سب کی آنکھوں کو اوجھل کر دیا اور سرکار سب کے درمیان سے نکل کر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے مٹی نہیں ڈالی تھی، وہ تو ہم نے مٹی ڈالی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرکار اپنے بستر پر لٹا کر امانتیں جن کی رکھی ہوئی تھی وہ امانتیں ادا کرنے کی جو ہے ذمہ داری ڈال کر سرکار تشریف لے گئے. 3 راتیں صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں گزری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر اپنی 3 راتیں ہجرت کی جو جبل ثور میں گزاری ہے اگر
की एक रात का सवाब मुझे, एक रात मुझे दे दे, उसका अज्र सवाब मुझे दे दे, तो उमर अपनी सारी जिंदगी की नेकी देने के लिए तैयार है। मेरे बुजुर्गों, मक्के के लोग तलाश करते हुए गार के मुंह पर पहुंच गए, गार के मुंह पर पहुंच गए। अल्लाह के नबी का काम सही नीयत के साथ, सही जज्बा के साथ, सारी अगराज से दिल को पाक करके खालिस अल्लाह के कलमे को बुलंद करना और अल्लाह के दीन की खातिर तस्वीर नीयत के साथ। मेरे बुजुर्गों, जब ये काम किया जाएगा तो कुदरत का निजाम, गैबी निजाम हमारे साथ होगा। ये काम अगराज पूरा करने का नहीं है, अल्लाह की मखलूक से अपनी हजतें पूरी कराने का काम नहीं है। ये काम तो खालिक से लेने का काम है और अपनी नीयतों को अल्लाह की रिजा का जज्बा बनाना। मेरे बुजुर्गों, ये मेहनत तस्वीर नीयत का और इखलास का काम है। अगर नीयतों में फर्क आया और ये जो है हकीर दुनिया अगर बीच में आई और मखलूक की तरफ नजर आई तो रास्ते में अटक जाएंगे, मरते दम तक नहीं चल सकते, और अगर चलेंगे भी तो हो सकता है फितने का जरिया बन जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के साथ हैं। मक्के के लोग आ गए गार के मुंह पर। अल्लाह ताला इबादत करने पर जब आता है तो सबसे कमजोर मखलूक से इबादत कर देता है। मकड़ी का जाला, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है, मकड़ी का है। इन्ना अवहन अल-बुयूत लखैतुल अनकबूत। और अल्लाह ताला ने एक कबूतरी को भेज दिया, गार के मुंह पर अंडा दे दिया। इबादत करने पर आवे तो अंडे और बकरी के जाले से इबादत कर दे, और अगर मारने पर आ जाए तो इबादत के दस्ते में मौत के घाट उतार दे। मारना जिलाना किसके हाथ में है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी बशर थे। सरकार हजरत सिद्दीक अकबर फरमा रहे, हुजूर ये हमारे सामने खड़े हैं और हमको देख लिया उन्होंने, हमको देख लिया उन्होंने। एक आदमी ने अपना सतर खोलकर गार के सामने बैठकर पेशाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर को तसल्ली दी, फरमाया दो तरीके से। फरमाया अबू बकर, तुम कहते हो इन्होंने हमें देख लिया, मक्के के लोगों में ऐसी बेहयाई नहीं है किसी आदमी के सामने सतर खोलकर पेशाब करे, वो भी किनारे जाकर पेशाब करते हैं। अगर हमें देखते तो हमारे सामने पेशाब न करते। और दूसरी बात सुनो, अबू बकर क्या कहते हो, तुम्हारा क्या गुमान है, तुम्हारा क्या यकीन है, तुम्हारा क्या यकीन है उन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह उनके साथ है? जिनका तीसरा कौन है? अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मलवालहू ने हजरत सिद्दीक अकबर से कैसा काम लिया, और हुजूर के वफात के बाद सबसे बड़ा सानिहा और सबसे बड़े मरहले में इस्तिकामत के साथ उम्मत को संभालने में सबसे बड़ा हिस्सा हजरत सिद्दीक अकबर को मिला है। जब वफात हुई मदीने में तो खुशखबरी आई, सारे मदीने वालों ने सुना, सारे मदीने वालों ने सुना। ये सिद्दीक अकबर के लिए खुशखबरी थी। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो जन्नत के 8वें दरवाजे से मुबारकबाद दी जा रही है और इस्तकबाल हो रहा है कि अबू बकर इधर से आ जाइए, अबू बकर इस दरवाजे से आ जाइए, अबू बकर इस दरवाजे से आ जाइए। যে ভাই, এই তবুকের যুদ্ধের মধ্যে কত কঠিন সময় ছিল এবং কত কঠিন অবস্থা ছিল। এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এত কঠিন সময়ের মধ্যে সফর করতেছিলেন। বলতেছেন যে ভাই, তিনজন সাহাবী যারা সব সময় দ্বীনের তাকাজা পুরা করতেছিলেন এবং সব সময় দ্বীনের তাকাজার মধ্যে কখনো পস্পা হন নাই, কখনো পিছের হন নাই, সর্ব অবস্থায় দ্বীনের তাকাজা পুরা করতেছিলেন। তিনজন সাহাবী শুধু এক সফরের মধ্যে
ওনাদের এই নকল হরকতের মধ্যে একটু পস্পা হয়েছে, একটু পিছে রয়ে গেছেন, এই জন্য রওনা যে যাবেন না। বলতেছেন যে ওনাদেরও নিয়ত ছিল ওনারা যাবেন, কিন্তু সবারই ভালো ছিল, একটু পরে যাবেন একটু পরে যাবেন, এরকম হয়ে তাখির হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই। তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কঠিন সময়ের মধ্যে সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে সফর করছেন, তবুকে পৌঁছে গেছেন। সেখানে যাওয়ার পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাব কোথায়? বলতেছেন যে একজন সাহাবী এই কথা বললেন যে হযরত কাব তো মুনাফিক হয়ে গেছে, তিনি আসেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কথা বললেন না, কোনো জবাব দিলেন না। বলতেছেন যে সেখানে তো যুদ্ধ হয় নাই, সেখান থেকে ফিরে আসতেন। মদিনায় মুনাওয়ারার মধ্যে যখন পৌঁছছেন, বলতেছেন যে সবাই তো আসতেছিল এবং তাদের মিথ্যা কথা শুনাইতেছিল। হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওনার সাথে আরো দুইজন সাহাবী, হযরত মুরারা ইবনে রবি, হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া, ওনারা দুইজনও ছিলেন সাথে। ওনারা দুইজনও যাইতে পারেন নাই, যান নাই। বলতেছেন যে এই দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে এক সফরের মধ্যে একটু দেরি করছেন, এক সফরের মধ্যে শুধু যান নাই। এর উপরে বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কত বড় পরীক্ষা আসছে, কত বড় ইমতিহান আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বলতেছেন যে 50 দিন পর্যন্ত একাধারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কাব এবং ওই তিনজন সাহাবীর সালামের পর্যন্ত জবাব দেন নাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ওনাদের উপরে কত বড় ইমতিহান আসছে, কত বড় পরীক্ষা আসছে। বলতেছেন যে ভাই, কত বড় এই একবার সফরে না যাবার কারণে। বলতেছেন যে ভাই, যখন মানুষ এই দ্বীনের তাকাজার মধ্যে একটু পস্পা হয়, তখন বাতিল, বলতেছেন যে তার উপরে সুযোগ পেয়ে যায় এবং বাতিল তাকে গ্রাস করার জন্য এবং বাতিল তাকে ধরার জন্য তৈরি হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত এটা সাধারণ না, বাতিলের রাস্তা পাওয়ার একটা রাস্তা না যাওয়া। বলতেছেন যে আল্লাহর রাস্তা না যাওয়া এটা বাতিলের রাস্তা পাওয়ার জন্য একটা রাস্তা। বলতেছেন যে এই 50 দিনের মধ্যেই গাসসানের বাদশা সে চিঠি পাঠাইছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সাথে যে অবস্থা করতেছে আমরা সব জানতেছি, আপনি আমাদের দেশে চলে আসেন। বলতেছেন যে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেমন ভয়ে কাতর ছিলেন এবং এত ভয়ে কাতর ছিলেন, তিনি এই কথা ধারণা করতেছিলেন, হায় যদি এর ভিতরে আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়, আর এই ভিতরে যদি আমার মৃত্যু আসে যায়, তো আমার কি অবস্থা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাজার নামাজ পড়বেন না। বলতেছেন যে ভাই, শুধু একবার সফরের মধ্যে একটু পিছে থাকার কারণে বাতিল কিভাবে সুযোগ পাইছে, চিঠি পর্যন্ত দিছে। হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন যে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেমন ভয়ে কাতর ছিলেন। 50 দিন পরে ওনাদের তওবা কবুল হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওনাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত এত গুরুত্ব রাখে এবং এত জরুরি আমাদের জন্য, আমরা বাতিলের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য, হক দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হওয়ার জন্য, দিন দুনিয়ার মধ্যে প্রসার হওয়ার জন্য, আমাদের জিন্দেগির পরিবর্তনের জন্য, আমাদের ইমানের পরিবর্তনের জন্য, আমাদের মধ্যে ইতাআত আসার জন্য, আমাদের জিন্দেগি পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলার জন্য। বলতেছেন যে ভাই, এই নকল হরকত এত গুরুত্ব রাখে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ এই নকল হরকতের এই দাওয়াতের তাকাজা পুরা করার মধ্যে নিজেকে কিভাবে ইস্তেকামতের সাথে চালাইছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন নিজেকে কিভাবে ইস্তেকামতের সাথে চালাইছেন। বলতেছেন যে কত কুরবানির সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এই দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্ব অবস্থায় দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করছেন। সর্ব অবস্থায় দ্বীনের তাকাজা পুরা করার জন্য বলতেছেন যে ভাই, নিজের পুরা জান পুরা মাল এই দ্বীনের তাকাজার মধ্যে লাগাই দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক মাল দ্বীনের তাকাজার মধ্যে লাগাই দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন 3 ভাগের 1 ভাগ এই দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে ওনারা লাগাই দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন,
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের জিন্দেগি দেখলে এই কথা পাওয়া যায়, জিন্দেগি পড়লে এই কথা পাওয়া যায়, জিন্দেগির মধ্যে এই কথা খুব ভালোভাবে পাওয়া যায় যে ওনাদের বৎসরে 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় নকল হরকত এবং মদিনার বাহিরে রাখতো, দিনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে ওনারা লাগাইতেন, এবং বাকি 8 মাস ওনারা মদিনার মধ্যে থাকে দিনের তাকাজা পুরা করতেন, এই কাম এই দাওয়াতের তাকাজা পুরা করতেন। বলতেছেন যে ভাই, এই হিজরতের সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরকম কুরবানির সাথে এই দিনের তাকাজা পুরা করছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথ দিবেন। বলতেছেন যে মক্কায়ে মুকাররমার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এরকম কুরবানির সাথে এই দিনের তাকাজা পুরা করছেন। বলতেছেন যে এত কষ্ট কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে, যে আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং সাহাবাদেরকে এত কষ্ট দেওয়া হয়েছে, এত কষ্ট দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন বড় আশাবাদী এবং বড় তামান্না করতেছিলেন, তো বড় দিলের আকাঙ্ক্ষা ছিল, হায় এই মক্কা থেকে যদি আমাদেরকে বাহির হয়ে অন্য কোন জায়গায় হিজরত করে যাওয়ার জন্য হুকুম হয়তো সেখানে যাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু কষ্ট থেকে মুক্তি পাইতে পারতেন। বলতেছেন যে এর ভিতরেই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দ্বিপ্রহরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে গেছেন। বলতেছেন যে ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বারবার বলছেন যে এই রাস্তার মধ্যে আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হয়েছে কোন নবীকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই, এই রাস্তার মধ্যে আমাকে যত পরীক্ষা করা হয়েছে কোন নবীকে এই রাস্তার মধ্যে এত পরীক্ষা করা হয় নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন কি পরিমাণ কুরবানি দিবেন। হিজরতের হুকুম আসছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে দ্বিপ্রহরে গেছেন। সেখানে যাওয়ার পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর, আপনি ঘরের সবাইকে সরাই দেন, জরুরি কথা আছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ঘরের এই যারা আছে, আমার বাচ্চারা, আমার ঘরবাড়ি, তারা দিনের তাকাজা পুরা হওয়ার মধ্যে, পুরা করার মধ্যে কোনো বাধা হবে না, এবং যে কোনো তাকাজা আসে এই তাকাজা পুরা করার মধ্যে সবাই সাহায্য করবে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেছিলেন হিজরতের খবর আর কেউ যেন না জানে, আর কারো সামনে এটা যাতে না আসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করে যাওয়ার পরে হিজরতের খবর হয়, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেছিলেন যে আর কেউ না জানে, এই জন্য বললেন ঘরের সবাইকে সরাই দেওয়ার জন্য। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ঘরের সবাই এই কাজের মধ্যে কোনো বাধা হবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের কথা শুনাইলেন। হযরত আসমা, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে আনহুমা বলেন, তাহলে আমরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আর কখনো এইভাবে কাঁদতে দেখি নাই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে এত কাঁদতেছিলেন, খুশিতে এত কাঁদতেছিলেন, দাড়ি মুবারক একবারে পানি দ্বারা ভিজে গেছিল, চোখের পানি দ্বারা দাড়ি মুবারক ভিজে গেছিল। বলতেছেন যে এত খুশি হয়ে কাঁদতেছিলেন। হযরত আয়েশা আর হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেছেন যে আমরা আর কখনো দেখি নাই এইভাবে কাঁদতেন, আর এই কথা কখনো বুঝি নাই, খুশির কারণে মানুষ এইভাবে কাঁদে। বলতেছেন যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে দরখাস্ত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর, তুমি আমার সাথে সফর করবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন, কিন্তু কিভাবে হিজরত করবেন? ঘরের চতুর্দিকে বলতেছেন যে পাহারা দিয়ে সবাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে না যাইতে পারে, তরবারি হাতে সারা পুরা ঘরকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আল্লাহ জাল্লা শানুহু খবর পাঠাইছেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আপনি বাহির হওয়ার ব্যাপারে, হিজরতের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না, আপনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নেন এবং এটাকে মারেন, মারা আপনার কাম, এই মাটিকে সবার চোখে পৌঁছানো এটা আমার কাম। ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি মারছেন
আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু সবার চোখে পৌঁছাই দিয়েছেন। বলতেছেন যে সেখান থেকে বাহির হয়ে গেছেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওই সিটের মধ্যে ওই বিস্তারের মধ্যে শোয়াই সমস্ত আমানত ওনাকে বুঝাই দেওয়া হয়েছে। এই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শোয়াই ওনাকে ওনার নিকটে সমস্ত আমানতকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে মক্কার সমস্ত আমানতওয়ালাদেরকে তাদের আমানত পৌঁছায় দিয়ে তারপরে মদিনাতে হিজরত করেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির সাথে হিজরত করছেন, গারে সাউরের মধ্যে দিন রাত্র ছিলেন। বলতেছেন যে এটা এত বড় মুবারক সফর ছিল, এত কুরবানির সফর ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি ওই হিজরতের দিন রাত্রের এক রাত্রের সওয়াব আমাকে দিয়ে দেয়, আমার সারা জীবনের আমলের সওয়াব হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে দিব। বলতেছেন যে ভাই কুরবানির এত বড় মূল্য, এত দাম দ্বীনের জন্য কুরবানি করবে। বলতেছেন যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই কঠিন সফরের মধ্যে, এই হিজরতের সফরের মধ্যে সাথে বলতেছেন যে এই গর্তের মধ্যে দিন রাত্র ছিলেন। ওই সময় কাফেররা খোঁজাখুঁজি করতেছিল, তালাশ করতেছিল। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন সাহায্যের মধ্যে আসেন তখন আল্লাহ কঠিন অবস্থায় সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ সাহায্য করবে, দুনিয়ার কোন শক্তি আছে এর কোন ক্ষতি করতে পারে? আর আল্লাহ যদি ক্ষতির মধ্যে আসেন, দুনিয়ার কোন শক্তি আছে তাকে হেফাজত করতে পারে। বলতেছেন যে ভাই এই কঠিন সময়ের মধ্যে আল্লাহ কিভাবে সাহায্য করছেন, কত এক দুর্বল মাখলুক দিয়ে সাহায্য করছেন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলতেছেন মাকড়সার ঘর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঘর। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কঠিন সময়ের মধ্যে মাকড়সার জাল দিয়ে সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে ভাই মাকড়সায় ঘর বানাই নিছে, একটা কবুতর আসি ডিম পাড়ছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন যে তিনিও তো মানুষ ছিলেন, দেখতেছেন কাফেররা তালাশ করতেছে, কাফেররা একবারই গর্তের নিকটে চলে আসছে। বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ কাফেররা তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে, তারা তো কাছে চলে আসছে। হযরত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই মধ্যেই একজন কাফের এই গর্তের পাশে সে তার জরুরত পুরা করতেছিল, পেশাব করতেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু বকর তুমি কি দেখো না যে মক্কাবাসী এত বেহায়া না, তাদের জরুরত পুরা করতে তারা এক পাশে যাই করে, যাতে মানুষ না দেখে এমন জায়গায় যায় তারা তাদের জরুরত পুরা করে। যদি এই কাফেররা আমাদেরকে দেখতো, তারা এই অবস্থায় সে তার জরুরত পুরা করতো না। বলতেছেন যে এদিকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কঠিন সময়ের মধ্যে সাহায্য করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন যে হে আবু বকর তোমার কি ধারণা আমরা দুইজনের সাথে দ্বিতীয় জন তো আল্লাহ আমাদের সাথে আছে, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। বলতেছেন যে ভাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে হিজরত করছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন মদিনাতে হিজরত করছেন। সবাই দ্বীনের তাকাজা পুরা করতেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কঠিন সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কত কঠিন সময় ছিল এবং কাফেরদের কত হিম্মত বাড়ে গেছিল। এই হিম্মতের সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে সাহাবাদেরকে নিয়ে জমছিলেন এবং নকু হরকতের মধ্যে জমছিলেন, দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে সাহাবাদেরকে নিয়ে আগে বাড়ছিলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কাফেরদের হিম্মতকেও খতম করে দিয়েছেন, দ্বীনের কামের মধ্যে সাহায্য করছেন, কদমে কদমে নসরত করছেন, পুরো দুনিয়ার মধ্যে দ্বীনকে জিন্দা করছেন। বলতেছেন যে ভাই এই নকু হরকতের মধ্যে যখন মানুষ জমে এবং দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে মানুষ যখন জমে, দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে দাঁড়ায়, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের ঈমানের মধ্যে মজবুতিও দান করেন, তাদের ঈমানের মধ্যে কামাল দান করেন এবং তাদেরকে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে সর্ব অবস্থা সাহায্য করেন এবং দ্বীনের মধ্যে তাদের পরিপূর্ণতা আসে। বলতেছেন যে ভাই ঈমানের মধ্যে যত পরিপূর্ণতা আসবে, দ্বীনের মধ্যে অত পরিপূর্ণতা আসবে, ইতাআতের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে। বলতেছেন যে সিফাত আর গুণাবলীর মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে, আল্লাহর উপরে ভরসার মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে, শুকর আর সবরের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে। বলতেছেন যে ভাই আখিরাতের ইয়াকিনের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে।
যখন মানুষ দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে নিজেকে জমায়, সর্ব অবস্থায় দ্বীনের তাকাজা পুরা করতে থাকবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঈমানের মধ্যে কামাল দান করবেন, তাকওয়ার মধ্যে কামাল দান করবেন, সবর আর শুকরের মধ্যে কামাল দান করবেন, তাওয়াক্কুলের মধ্যে কামাল দান করবেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইখলাস আর খুলুসিয়তের সাথে, এজন্য বলতেছেন যে ভাই ইখলাস আর খুলুসিয়ত এটা বহুত বড় গুরুত্বপূর্ণ নম্বর। এর মধ্যে বলতেছেন যে আমাদের মেহনত করে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, দুনিয়ার কোনো গরজ না থাকে। বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার স্বার্থ পুরা করার কোনো গরজ না থাকে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দিন দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হওয়ার মেহনতকে পুরা করবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু সর্বসময় কদমে কদমে তাদের সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে ঈমানের মধ্যে মজবুতি দান করবেন এবং আল্লাহ পাকের উপরে ভরসা, তাকওয়া এবং সবর আর শুকরের মধ্যে মজবুতি দান করবেন। বলতেছেন যে ভাই যদি এই দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য থাকে, নিজের কোনো উদ্দেশ্য থাকে, দুনিয়া হাসিল করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে, স্বার্থ কোনো থাকে, বলতেছেন যে ভাই সে কখনো এই দিনে কখনো মওত পর্যন্ত এই কাজের মধ্যে চলতে পারবে না। মধ্যখানে সে কাটা পড়ে যাবে, মধ্যখানে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে সরাই দিবেন। আর না হয়তো চলতে চলতে যদি সে আখের পর্যন্ত যায়, বলতেছেন যে ভাই সেই কামের মধ্যে থাকতে পারবে না। এজন্য ইখলাস আর খুলুসিয়তের সাথে এই কামের তাকাজা পুরা করতে থাকবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কদমে কদমে সাহায্য করবেন। বলতেছেন যে ভাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে দ্বীনের তাকাজা পুরা করছেন, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়া থেকে যখন যাইতেছিলেন কিরকম খুশখবরি, কিরকম সুসংবাদ মদিনাবাসী সবাই শুনতেছিল। এই আওয়াজ হইতেছিল মদিনার মধ্যে, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। এই আওয়াজ মদিনাবাসী শুনতেছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইন্তেকালের সময় সুসংবাদ শোনানো হইতেছে। বলতেছেন যে ভাই আর যখন জান্নাতে প্রবেশ করার সময় হবে, তখন সমস্ত জান্নাত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকতে থাকবেন, হে আবু বকর আপনি আমার মধ্যে আসেন, আমার দরওয়াজা দিয়ে আপনি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করেন। বলতেছেন যে ভাই এই সুসংবাদ এবং এই মৃত্যুর সময় সুসংবাদ এটা কিসের কারণে? একমাত্র হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাদেরকে নিয়ে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে এরকম জমছিলেন, এরকম জমছিলেন, এরকম জমছিলেন। আল্লাহ দ্বীনকেও কামালের মধ্যে পৌঁছাইছেন, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে প্রসার আর প্রসার হইতেছিল, বাতিলের হিম্মত খতম হয়েছে। তাদের যে মেরে মুহতারাম হিম্মত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কারণে তাদের যে দুঃসাহস, এটাকে আল্লাহ খতম করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ এই কাজের মধ্যে কদমে কদমে সাহায্য করছেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই এজন্য আমাদের কত বড় জিম্মাদারি, আমাদের কত বড় আমানত। বলতেছেন যে ভাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন যেভাবে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে ইস্তেকামতের সাথে সর্ব অবস্থায় সর্ব সময়ের মধ্যে আগে বাড়ছিলেন এবং সর্ব সময়ের মধ্যে তাকাজা পুরা করছেন, সর্ব অবস্থায় তাকাজা পুরা করছেন। বলতেছেন যে ভাই আমাদেরও জিম্মাদারি সর্ব অবস্থায় সর্ব সময়ের মধ্যে দ্বীনের তাকাজা এইভাবে ইস্তেকামতের সাথে পুরা করতে থাকবে।